معزز باوقار علماء اہل سنت و سامعین کرام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی میری ماں اور بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهد له فلا هادی له ومن یضلل له فلا مضل له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عقیدت کے زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اتنے ہی میں امام احمد رضا کا قلم رک جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سوچنے لگتے ہیں آگے لکھوں تو کیا لکھوں، ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ امام احمد رضا فوراً اپنی نگاہ کو مکے کی دھرتی پر لے کر جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کو دیکھا، کہا نوری ہے، عثمان غنی کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، مولا علی کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، فاروق اعظم کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، حضرت عبد المطلب کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، حضرت عباس کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے۔ فوراً اپنے نگاہ کو اجمیر کے دھرتی پر لے کر جاتے ہیں، عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے۔ فوراً اپنے نگاہ کو بغداد کی دھرتی پر لے کر جاتے ہیں، بڑے پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے۔ فوراً اپنے نگاہ کو میدان کربلا پر لے کر جاتے ہیں، امام حسن کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، امام حسین کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، چہما کے معصوم علی اصغر کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا، کہا یہ بھی نوری ہے۔ اتنے ہی میں قلم جواب دیتا ہے، اعلیٰ حضرت سوچتے کیا ہے، لکھ دیجئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا، تو ہے عین محترم حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید سے ایک چھوٹی سی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم تمامی حضرات مل کر اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جس رسول کا ذکر جس نے کیا اپنے اپنے انداز میں کیا، اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے جس رسول کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، تو کہیں طٰہٰ تو کہیں یاسین کہہ کے پکارا، کہیں مزمل تو کہیں مدثر کہہ کے پکارا، تو کہیں یا ایھا الرسول کہہ کے پکارا۔ اس رسول کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے
जिस रसूल का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर किया तो कहीं पेशानी का जिक्र किया, तो कहीं लबे मुबारक का जिक्र किया, तो कहीं दस्ते मुबारक का जिक्र किया, तो कहीं समाअत का जिक्र किया। उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे जिस रसूल का जिक्र जिसने जिसने किया अपने अपने अंदाज में किया। लेकिन बाहर बरेली का इमाम जब अपने रसूल की तारीफ और तौसीफ करते हैं तो तारीफ और तौसीफ करते करते ज़बान थकते नहीं है बल्कि काफी कलाम लिख देते हैं। बरेली का इमाम जब अपने रसूल की पेशानी को देखते हैं मुस्कुरा देते हैं। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के दस्ते मुबारक को देखते हैं मुस्कुरा देते हैं। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के लबे मुबारक को देखते हैं मुस्कुरा देते हैं। जिसकी समाअत लाजवाब, जिसकी बशारत लाजवाब, जिसकी दस्ते मुबारक लाजवाब, जिसकी पाए अक़स लाजवाब, उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे जिस रसूल का जिक्र जब बरेली के ताजदार ने किया। उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे जब बरेली के इमाम ने अपने रसूल को आमद को देखा तो कलम से कहा लिख जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज शाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे जब बरेली का इमाम अपने रसूल के पेशानी को देखते हैं तो पुकारते हैं जिसकी माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसकी माथे शफाअत का सेहरा रहा उस नबी ने शहादत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के लबे मुबारक का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं पतली पतली गुले कुल्स की पत्ती का, पतली पतली गुले कुल्स की पत्ती का उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल के दस्ते मुबारक का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं हाथ जिस समत उठा गली कर दिखा, हाथ जिस समत उठा गली कर दिखा उस मौजे बहरे समाअत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम जब अपने रसूल की समाअत का जिक्र करते हैं तो पुकारते हैं दूर नजदीक के सुनने वाले को कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बरेली का इमाम आगे इरशाद फरमाते हैं अर्श हक है मसनद रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है अशरफ इज्जत रसूलुल्लाह की। और सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तू बनाई है। और मतला में तो क्या शक था वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है। और बरेली का इमाम जब अपने रसूल के तारीफ और तौसीफ करते करते थक जाते हैं तो आखिर में पुकारते हैं सरवर कहो कि मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का खुलज़ैबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बड़ी हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर में पुकारते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दी क्या, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दी क्या। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हम तमामी हजरात उसी रसूल की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद का तोहफा पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात बस मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 10 से 15 मिनट के लिए मैं हाजिर आया हूँ। बाद हुआ आप अपने निगाहों से देख रहे हैं हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा तशरीफ रखते हैं और उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मौलाना यूनुस रज़ा ज़ियाई साहब भी तशरीफ रखते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िर हुसैन चतुर्वेदी साहब भी तशरीफ रखते हैं और दीगर उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। तमाम लोग हमसे अच्छे हैं, हमसे बड़े हैं, इन तमामी उलमा के इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज जो मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ ये सिर्फ और सिर्फ उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना यूनुस रज़ा साहब का देन है जो मैं आपके दरमियान हाजिर आया हूँ। सिर्फ यही नहीं मैं कहीं भी बोलता हूँ तो सिर्फ हजरत का देन है। मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पुरनूर है ज़माना सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका शुबह शबे विलादत, जलवा है हक़ जलवा सुबह शबे विलादत, जलवा है हक़ जलवा सुबह शबे विलादत, साया है खुदा का साया सुबह शबे विलादत, आई नई हुकूमत सिक्का
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ مجھے بولنے میں بھی کچھ جذبات پیدا ہو۔ اگر آپ لوگ من بنائیں گے تو میں بھی من میں آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب کوئی نہیں تھا تب صرف رب تھا، اللہ تھا، اللہ تھا جس نے اپنے محبوب کو بنایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مٹی بنی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مٹی بنی نبی کے صدقے میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کا نور بنا پھر مٹی بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو بیواؤں پہ ظلم کیا جا رہا تھا، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا، صاحب سہاروں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نور منتقل کیا اور حضرت آدم کے پیشانی میں نور منتقل کیا،